गन्ना किसानां दा जिक्र कर रहे हैं जो प्रदर्शन कर रहे ने वध भाव नूं लैके ते दूजे पासे बकाए नूं लैके इस दे उत्ते गलबात कर रहे हैं। मेहमान साडे नाल जुड़ रहे हैं। इस विचाले साडे नाल गुरप्रताप बडाला जी भी जुड़ चुके ने, श्रोमणी अकाली दल दे सीनियर आगू ने, विधायक ने। बहुत बहुत स्वागत है सर। शुरुआत इस सेगमेंट दी रवनीत बराड़ जी कुछ कहना चाह रहे सी ब्रेक तो पहला। बराड़ साहब तुसीं कंप्लीट कर लो, उस तो बाद गलबात अगे तोरी है। ਫੈਕਟ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਓ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,25,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਘਟ ਕੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 92,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 65 ਤੋਂ 70% ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਸਹੀ ਮਿਲੇ, ਟਾਈਮਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਰਵਨੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਰਵਨੀਤ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਏ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਠਾਏ ਆ, ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਏ, ਬਲੈਕ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, 25 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸਰ ਰੇਟ, ਦਬਾ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਥੇ 25 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸਰ। 25 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜ਼ਲ 92 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਦੇਣਾ ਤਾਂ 400 ਰੁਪਇਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 300 350 ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਐਡ ਹੁੰਦਾ, SAP ਦੇ ਥਰੂ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ठीक है मलिक साहब कुछ कह रहे हैं। मलिक साहब मैं बडाला जी थोड़े वाल आ रहे हैं, थोड़ा जिहा समा। मलिक साहब, मलिक जी आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद म्यूट तो नहीं किया हुआ आपने, देख लीजिए एक बार। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਰ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟ ਫਿਗਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ नहीं होनी है चीज़ें। ठीक है मलिक साहब आपकी आवाज नहीं आ रही, आप एक बार चेक कर लीजिए, आपने शायद म्यूट किया हुआ है। स्काइप के जरिए मलिक साहब साडे नाल जुड़े हुए हैं। गुरप्रताप बडाला जी तो मैं रुक करदा सर, स्वागत है। अब आ रही है जी आवाज? ठीक है मलिक साहब आवाज आ रही है, कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, तो सबसे पहली चीज कि ये पता होना चाहिए कि पंजाब के अंदर बिजली की जितनी कमी है हरियाणा में नहीं है। हरियाणा में पंप लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरी चीज, पंजाब की जो एग्रीकल्चर पॉलिसी है कैप्टन साहब को बहुत अच्छी तरीके से समझ इसलिए आई थी क्योंकि 31 अक्टूबर 2017 को अंबानी जी के साथ बैठ के एग्रीकल्चर पॉलिसी पे रिसर्च करी थी उन्होंने। तीसरी चीज, हरियाणा स्टेट जो है वो दबा के ना सिर्फ ये जो 2 फसलें पंजाब खरीदता है ना, कनक और चावल, उसके अलावा हरियाणा जो है 11-12 फसलें खरीदता है और स्टेट खरीदती है। सेंटर प्रोक्योरमेंट नहीं है, स्टेट की प्रोक्योरमेंट है। तो आज मैं ये पूछता हूं कि जो ये 2006 में जब आपने मंडी एक्ट बना के उसके अंदर जो प्रावधान रखे थे उसकी बात हम अभी छोड़ दें, क्योंकि वो फिर टॉपिक दूसरी तरफ चला जाएगा। तो ये जो स्टेट जब हमारी खरीद सकती है तो आप क्यों नहीं खरीद सकते? क्यों ये कांग्रेस वाले नहीं खरीद रहे हैं? हम तो खरीद रहे हैं। और हमारे यहाँ कांग्रेस वाले 50-51 लाख, आपकी पार्टी की तो सरकार रही है ना पंजाब में, आपकी तो पार्टी की सरकार रही है पंजाब में 10 साल तक रही है। मेरी बात पूरे होने दीजिए गौरव। मैं ये बोल रहा हूं कि हमारे यहाँ बाजरे की जो उपज है वो 50-55 लाख टन है। हमने 74 लाख टन खरीदा। क्यों खरीदा? आसपास से भी खरीदा ना। अब मैं ये पूछता हूं पंजाब से कि आप इन दोनों फसलों के अलावा, ऑन रिकॉर्ड बोलिए साहब, इन 2 फसलों के अलावा पिछले 4 साल में आपने कितनी एज अ स्टेट किस फसल को एमएसपी पे खरीदा? ठीक है, मैं इस पॉइंट पर आऊंगा, मैं आपके पास वापस आऊंगा। मैं लाडी जी तो भी ये पूछने की कोशिश करांगा, पर वडाला साहब बहुत देर इंतजार कर रहे हैं। वडाला साहब सीधा जिहा सवाल पहला
ਦੇਖੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨਾ ਉੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲੀਗ ਵੀ ਨੇ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਲਾਡੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਗੰਨੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਝੋਨੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਕਣਕ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਇਦਾਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਗੰਨੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦੇਤਾ ਜਲੰਧਰ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘੂ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਬਣ ਗਏ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਅਸ਼ੋਰਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਛੇੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਕਣਕ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਓ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਓ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦੋ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦੋ, ਬਾਸਮਤੀ ਖਰੀਦੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ 20 ਰੁਪਏ ਐਸਏਪੀ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ ਗੰਨੇ ਦਾ, ਪਰ 295 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵਧਾਇਆ 310 ਹੋਇਆ। 4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 380 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 400 ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਫਰਕ ਵੀ ਬੜਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਆਖੀ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਵਧਾਓ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਚੱਕੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੱਜਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਆ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਲਿਅਰ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ 20 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਧਾਏ, 20 ਰੁਪਏ ਬਹੁਤ ਨਾ ਮਾਤਰ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧਾਇਆ? ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। जी जी बलविंदर लाडी जी, ठीक है मलिक साहब थोड़ा सा इंतजार कीजिए। क्यों नहीं खरीदता? ठीक है बलविंदर लाडी जी, दोवें चीज़ां ने सर, मैं थोड़े को आ रहा हूं मलिक जी, हम जवाब तो लेना, आपने यही बात तो की थी, जवाब ले लीजिए एक बार जी। एक सेकंड बलविंदर लाडी जी, दोवें चीज़ां कि बहुत सारियां फसलां हरियाणा खरीददा किसानां तो, पंजाब नहीं खरीददा। पंजाब दे विच 2 ही फसलां खरीदियां जांदियां ने, कणक ते झोना। दूजी गल वडाला साहब कह रहे हैं कि 4 साल तुहानूं याद नहीं आई किसानां दी, हुण किसानां ने धरना प्रदर्शन शुरू करता तो हुण तुहानूं याद आई है, मीटिंगां कर रहे हैं। सीनियर अकाली आगू और किसान आगू भी सो वडाला साहब जदों दी कैप्टन सरकार आई है, जो पंजाब दा हालात सी ये भी सारिਆਂ ਨੂੰ पता, क्योंकि खजाना इन्ना खाली सी कि साडे को मुलाजमां देण जोगे पैसे नहीं सी हैगे, ये सारिਆਂ ਨੂੰ पता। दूसरी गल जिथों तक केंद्र दी गल करदे आ कि जदों काली भाजपा दी सरकार सी उस वे खंड का रेट जिहड़ा सी 42 रुपये किलो सी, अज 30 रुपये किलो आ, जिहड़ा कि किसान मिलां नूं वारा ही नहीं खा रहा, हर मिल घाटे च जा रही है। उदों जदों 40-42 रुपये रेट सी उदों किसानां नूं भी फायदा सी, सरकार नूं भी रेवन्यू जांदा सी। सो भाई साहब ये पिछोकड़ जिहड़े एंकड़े सानूं दस रहे हैं ना, चाहे मलिक साहब ने चाहे इन्हां नूं ये पुछो कि अज दा रेट दा तो कंपैरिजन करिए आपां, अज जे 42 रुपये रेट हो जाए तो असीं भी 400 रुपया कह दईए, मिलां वालियां नूं भी फायदा हो जाए। बट किते ना किते हर स्टेट का आपो अपना दर है। हरियाणे जो बीजेपी खुले दिल नाल उत्थे पैसा दे रही, खुले दिल नाल पैसा दे रही है, पंजाब च क्यों नहीं पैसा दे रही? साडे ते जीएसटी दे केंद्र ने पैसे रोक रहे,
ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਏਰੀਏ ਹੋ, ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪੈਸਾ ਰਹੇ। ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਲਾ ਆਪਣਾ ਗੌਰਵ ਜੀ हर ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਥਨੀ ਚ ਵਰ ਕੇ मलिक साहब, ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ अगर ये अपने आप सक्षम नहीं है तो छोड़ देना सरकार बताना। ठीक है मलिक साहब जवाब दे अगर दीजिए। ये- आप कहते हैं कि हरियाणा हरियाणा अपने का आप प्यार ज्यादा है केंद्र पसंद सरकार के करता साथ, है। पंजाब का नहीं है तो पंजाब भुगत रहा है। देखिए गौरव जी, आप बार बार एक चीज भूल रहे हैं कि हरियाणा अब एज अ स्टेट एमएसपी पे फसलें खरीद रहा है, जो कि सेंट्रल प्रोक्योरमेंट नहीं है। हरियाणा अपने आप खरीदता है। और ये जो विषय है, इसके ऊपर ये दोनों एमएलए साहिबान बात करने को तैयार नहीं है। हर चीज सेंटर पे किस लिए लेकर आ रहे हैं? नहीं, वो कह रहे हैं दूसरी कि चीज, पैसे आ रहे हैं सर। जो ये अभी नहीं सर, वो कह रहे हैं हरियाणा को पैसे आ रहे हैं सर। हरियाणा को सेंटर से पैसे आ रहे हैं, मदद हो रही है तो वो आगे खरीद पा रहे हैं। मैं सिर्फ इतना पूछूंगा, एक मिनट गौरव जी, कंट्रोल सेंटर पे बोल रहे हैं ना कि 40 रुपए की शुगर आज नहीं बिक रही, 30 रुपए की बिक रही है, तो इनसे ये पूछिए, ये जो डिमांड सप्लाई का एनालॉजी देकर, डिमांड सप्लाई का एक एक्सप्लेनेशन देकर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या यही मानक दूसरी फसलों में बीजेपी के ऊपर नहीं लगेंगे? ठीक है, एक जवाब लेने दीजिए, छोटा छोटा रखे जवाब लेने। लाडी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ਗੱਲ ਆ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ, ਹਰ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਲਾਡੀ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਮਿਲੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਆ ਸਾਡੇ 4.5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪੁੱਛੋ ਕਿੰਨਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ? ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਉਹ ਖੋਗੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗੱਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਦਾ ਹੀ ਬੜੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਜਰਾ, ਜਵਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਾਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਲਿਕ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਇਹ ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗ ਪਊਗਾ। ਮੱਕੀ ਖਰੀਦੂਗਾ ਪੰਜਾਬ, ਨਰਮਾ ਖਰੀਦੂਗਾ ਪੰਜਾਬ, ਬਾਸਮਤੀ ਖਰੀਦੂਗਾ, ਜਾਂ ਦਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਪਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮਲਿਕ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਲੀजिए। ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣਿਓ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਝਾੜ ਬਹੁਤ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਝੋਨੇ ਦਾ, ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਬਹੁਤ ਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਹਰਿਆਣਾ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਰਮਨੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਲਨਾ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਗੱਫੇ ਦੇਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗੱਫੇ ਦੇਤੇ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਗੱਫੇ ਦੇਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੰਜਾਬ, ਨਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਥਰੂ ਆਊਟ ਇੰਡੀਆ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਹੋਵੇ? ਜਿੱਥੇ ਗੌਰਵ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਖੰਡ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰੀਏ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਇੰਨਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਇੰਨਾ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ
ਇੱਕ ਫਰੂਟਫੁਲ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਤੌਹਮਤਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕੇ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 2014 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ? ਮਲਿਕ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਲਿਕ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਜੀ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट लागू कराओ, बेशक वो हरियाणा का किसान है या किसी होर दा किसान। आप एक चीज बता दो, कितने पेजों की और कितनी सजेशन है उसमें? आप किसान नेता हो ना सर, आप बता दो ना कितने पेज की रिपोर्ट है और कितने उसके अंदर अनुमोदन करने के लिए बोले हैं, कितने सजेशंस को इंप्लीमेंट करने के लिए बोले? मलिक जी मैं दसना चाहना ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਕਾਸਟ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ 50% ਅਬਵ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਫੈਮਿਲੀ ਲੇਬਰ ਤੇ A2 ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮਲਿਕ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਕਾਸਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ 108 ਭੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਭੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ? ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਗੌਰਵ ਜੀ, 21,000 ਰੁਪਇਆ मैंने एक लास्ट रिएक्शन लेना, मेरे को समा खत्म हो चले। मलिक साहब एक सेकंड, बडाला जी कुछ कहना चाह रहे? ठीक है रमनीत जी, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਤਾ स्वामीनाथन कमीशन ਦੀ ਰਿਪੋर्ट ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ 9000 पेज कह रहे हैं रिपोर्ट है। ठीक है, मेरी बात सुनिए, 9000 पेज से ऊपर की रिपोर्ट है और 201 सजेशन है, 200 पूरी तरीके से लागू कर दिए गए हैं और एक जो सजेशन है वो C2 और दूसरे वाला, उसमें एक लॉजिकल एंड लाने के लिए उसको एवरेज रेट से लिया गया है, क्योंकि कहीं पे 5 करोड़ रुपए की एकड़ जमीन है। जी ठीक है मलिक साहब, आपकी बात आगे, एक छोटा सा रिएक्शन लेने दीजिए, समय खत्म हो रहा है। बडाला साहब किसान नेता बन रहे हैं। बडाला जी गौरव जी, मलिक जी जो कह रहे हैं, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करती, ऐलान करता, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी मलोट दी मंडी जाए सी, ऐलान कर गए, चलो मान ली, उन्होंने अनाउंस करता, पर की वो जेड़ा ऐलान किया उन्होंने आपां लागू किया? की अपने ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ MSP ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ, UP ਚੋਂ, ਕੀ ਉਹ ਫਸਲਾਂ MSP ਤੇ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮੱਕੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕਦੀ ਮੱਕੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ MSP ਤੇ ਚੱਕੀ ਗਈ। ਮੱਕੀ ਦੀ MSP 1850 ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ 1200 ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਵੇਚਦਾ ਆ। ਐਵੇਂ ਨਰਮਾ ਆ, ਐਵੇਂ ਬਾਸਮਤੀ ਆ, ਐਵੇਂ ਸਰੋਂ ਆ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। स्वामीनाथन नहीं देखो अपने लागत ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਡਾਲਾ ਜੀ, ਮਾਫੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ। ਬਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ NDA ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਕਿ स्वामीनाथन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੇ ਵੱਲ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੇ। ਜੋ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੋਏਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਧੰਨਵਾਦ।